Okay. So family usually area computation on numpires universal functions. Okay? So universal functions now is the you see your computer reciprocals your functions जिनकी जो जुन जुन भित्र चाहिँ यो चाहिँ हैन फर लुप लगाइएको छ है यो फर लुपले अनि हरेक त्यो हामीले दिएको एरेको हामीले दिएको एरेको त्यसले चाहिँ हरेक एलिमेन्ट हरेक आइटमको चाहिँ हामीले के गर्छ उसको रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल निकाल्छ हैन अब त्यो चाहिँ हामीले धेरै हाल्यौं हैन हामीले जस्तै 1 मिलियन एउटा बिग अरे बनाएर हैन 1 मिलियन वटा 1 मिलियन वटा एलिमेन्ट भएको आइटम भएको एउटा अरे अनि हामीले रेसिप्रोकल निकाल्दाखेरि यसलाई चाहिँ 2.37 सेकेन्ड पर लुप आयो भने है यतातिर त्यसैलाई हामीले यु फंक यसरी यु फंक युज गर्दाखेरि चाहिँ यु फंक युज गर्दाखेरि जुकासँगले 2.64 मिलिसेकेन्ड्स है भनेपछि इट्स 10,000 sorry 1,000 times faster you funk right because these are vectorized operations okay so vectorized means non-loop loop no like vectorized process orders of magnitude fast loop version so so I'll give you homework after we finish now right and if this must say could you source of more questions so you are not allowed to use any loop right it's saying it's going to find it you need to do all of those using vectorized operations the vectorized right so okay what is unary I mean ufuncs when we specialize you optimize highly optimized functions which are implemented in a vectorized way I know and you listen you basically very simple code a simple code used so you can do operation on all that all that basically right so as you'll see here right let's do some vectorized operations okay so okay so okay import numpy as np right and this is just this one and this we see here what I'm going to do is np dot let's see right a range right it doesn't have to be a range it's the np dot array okay and then we can give some numbers here okay let's give it some numbers see that 1 3 5 voila -2 voila 6 voila okay that's it so this is numpy array right you're a numpy array what I'm gonna do we'll do something right so let's do this so instead of a variable so let's see air right okay air1 right air1 that is oh you air1 right okay see say air1 okay and let's see okay let's just do a simple one right say minus air1 right minus air1 okay if I do minus air1 and let's see what happens okay see सबै एलिमेन्टमा नेगेटिभ -1 -3 है -5 -2 को फेरि माइनस गरेर प्लस भयो है 6 को -6 है very simple है so this is done through ufunc है यो चाहिँ universal function यो भनेको of course syntax है so but it calls when you do this and it calls another a method called you will see that so this is a unary ufunc. So ufunc is unary, right? Unary ufunc, right? Okay. So because it has only one operator, right? It's called operator. So it's a unary ufunc, right? Okay. So likewise, you can do like for example, see if I do air1, right? Plus say 100 of them, right? Air1 plus 100. Okay? See के भयो सबैमा 100 जोडेर आयो जस्तो है
Okay, so -2 को ठाउँमा 100 -2 = 98 आयो अरु चाहिँ जोडेर 101 103 105 अनि 100 -2 98 हैन अनि 606 हैन प्लस गर्दाखेरि कति सिम्पल छ likewise you can do the same thing with minus. So if you do minus let me just erase this. -100 गर्दाखेरि of course हैन so 100 minus sorry -99 -97 -95 and so on, right? See, very simple. Same thing you can do multiply, division, all of this, right? Multiply, sorry, multiply here, okay? So, right? Array element 100 can multiply, right? See, you can also divide, right? For U functions, these are all U functions, universal functions. Likewise, you can do floor division. Floor division. It's all subreal floor division, I guess. Okay. Okay, floor division. Okay, so likewise, you can do power. Okay, let's do power. So please, see that to the power 100. Rather, or put a square. This is some elements. So 1 square, 3 square is 9, 1 square is 1, 3 square is 9, 5 square 25, -2 square is 4, 6 square is 36. See, okay? But it's simple, right? Okay, you can do like what else? Power, of course, percent as well. So percent, percent, likewise. Odd numbers are 1 1 1, so even numbers are 0 0. Right? It's expected. This is expected. Okay, so ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ है. Okay, so likewise, let's see what else we got. That. Okay, we can do yes. Say standard order of operation is also respected, right? So say it's about multiple multiple operations somewhere, right? There's still an order of precedence, order, precedence, operator precedence. So yeah, it's respect, right? So सबभन्दा पहिला यसमा के हुन्छ होला? सबभन्दा पहिला इभ्यालुएट के हुन्छ होला? Multiplication. यो पहिला यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ अनि त्यसपछि पहिला त ब्र्याकेट के पुसिदिनु पर्यो नि त हैन. सो यो र यो फर्स्टमा यो हुनु पर्यो हैन. अनि त्यसपछि त्यसको रिजल्टमा यो प्लस जोडिन्छ हैन. अनि त्यसपछि के हुन्छ है यो इभ्यालुएट हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि बल्ल हैन. So x error. So this is right. All right. So you सबै माइनस किन आएको छ भने because यो माइनसलाई क्युब गर्दाखेरि त माइनस नै आउँछ. माइनसको क्युब त माइनसै हुन्छ. स्क्वायर गर्यो भने सबै पोजिटिभ हुन्छ है. So हामीले के वरी गर्नै पर्दैन कि automatically it's taking care of everything for us, right? So this is the beauty, okay? This is the power, this is the beauty of these Python libraries. Okay, so you got it. Okay, what else? So these are the things. अब हामीले जब यो गरौँ हामीले यो भर्खरै गऱ्यौँ जस्तै 1 + 1 that's why जुन हामी एडिसन गर्यौँ हैन. सो त्यो एड गर्यौँ जस्तै के गर्यौँ array plus a number हैन. array plus a number भन्दा त्यसले के गर्छ np डट एड गर्छ हैन. अनि माइनस गरेर सबट्र्याक्ट खास एक्चुअल कल हुने यो है. एक्चुअल कल चाहिँ यिनीहरू हुने जस्तै यसैको यु क्यान सी द इक्विभ्यालेन्ट यसैको इक्विभ्यालेन्ट जस्तै हो यो छ नि यसको के छ पर्सेन्टेजको के छ np डट mod हैन. So we can do let's try in the end. We can do np.mod, right? np.mod. This is see error
1, right? You're going to actually give the same answer. See, I get the same answer. Actually, you're going to judge it by and I'm like the use of election. So you say I'm like Sojilo when I think like you interfere. You okay, it's the same thing with plus minus supplementary. Same, again. Right? So each of them you can convert that to this universal. You call with the you. Your library designers, maintainers, designers. So really, they have actually implemented this in this. This really happening. I have a call. This call. This code. This just really key. So I think. Right? Okay. So let's see. Yes, some key questions. Set Marco. बुझिराख्नु भएको छ? Yes, sir. बुझिराखेको छ. Okay. All right. So okay. Next thing we're going to talk about. Set NumPy understands built-in arithmetic. Okay, it's let's say absolute value function. Right? It is the built-in arithmetic operators because these are built-in arithmetic operators. Right? So this thing it also recognizes given the sorry the absolute, right? Absolute. Right? So it's the absolute value money. That's in there. Right? So what is absolute value? Positive value. See, absolute. See this code khali magnitude मात्रै आउँछ हैन? Absolute magnitude. Magnitude is always yes, sir. Magnitude no. Magnitude भनेपछि there's no sign see हैन? Let's see. How we can do that. Let me show you how absolute works. Let's say ABS भनेको यो built-in function नै हो okay? So ABS is the -2, -1 दियो so should be 1 okay? So could have negative numbers say 800 whatever okay? So if I give this and I get positive number back means the positive number is magnitude now okay? It's magnitude 80 sign -1 right? It's magnitude 80 and it's quantity 80 plus or minus 1 it could be anywhere but the magnitude is 80 right? So that's what I mean. This one absolute your absolute let's say built-in absolute or np dot absolute that ABS absolute you will give it the same result. This company minus 80 I get 80 right? Or you can buy is as absolute same actually same answer. You think you NumPy array array you built-in absolute पनि बुझ्छ के भने है built-in absolute पनि बुझ्छ. See let's see है built-in absolute बुझ्छ भनेपछि कस्तो let's see मतलब हामीले np dot sorry absolute ABS absolute let's see r1 छ हैन that this r1 print right that so this is our r1 but r1 मा हामीले के गरौँ let's see if you can do absolute of r1 right r1 ko absolute right? That's you're a negative number and be positive okay? Yes. So positive भन्दा पनि quantity मतलब magnitude आयो के this thing scalar say vector my direction so you see you absolutely के होस् भने त्यो हैन त्यो 0 देखि कति टाढा छ है no matter which side of the कता कुन साइडमा so right? Okay anyway so so this is absolute correct absolute value yes okay. All right so त्यो पनि भयो what else it understands this right? So you have to make the hair and np dot absolute np dot it's the same thing right? Of course there is a cost of some it might go NumPy मा जुन built-in छ त्यसको NumPy को corresponding त्यो पनि दिएको छ okay right? So which is of course NumPy is faster right your core भन्दा NumPy faster okay? So you're better off using NumPy. Okay, you can also deal with data involving complex numbers, of course. Okay?
complex number. Interesting, right? So I can just copy this and then I'll show you how to say that. So isma, isma. So here, I have some complex number. What is complex number? Real or imaginary? दुईटा नम्बर हुन्छ Real or imaginary part हुन्छ sir. Real or imaginary part. Very good. Yes, that's right. That's right. So our complex number, see. So our real numbers are you say our real number line. See, 0, 1, 2, 3, -1, -2. You see real number line. Our complex when orco axis axis. You see complex plane. You see complex part. You say complex. You say real. Okay. Complex, right? Imaginary. Let's not see complex. And it's still data millionaire complex part. Rather, like imaginary, right? Or imaginary, right? Imaginary much, right? Imaginary axis also. And this movement is happening 1, 2, 3, right? -1, -2, -3, right? Or a real axis. You're saying when you data millionaire, number imaginary part I have, that's a complex number. Right? Real plus imaginary. I haven't said my complex number. Just say let's plot some of these. Say like 3 - 4j, right? Let's say normally I'm the keywords like G axis. I have a J, it's not J, right? Sometimes we say I or J, right? I or J. Let's say U axis and J axis, J, right? When we say say your numbers. So 3 - 4j when you 4 - 3j. This will be a order numbers. 3 - 4j, 4 - 3j, 2 + 0j, and 0 + 1j. Okay, this is how we have to say like graphically need the house. Okay, 3 - 4j, 3 - 4j. Okay, let's see. 3 - 4j. So anytime when you see, real it's real part. Exactly 3, right? An imaginary part here, right? IMC, imaginary part, right? And you will see real matrice, imaginary force, right? IMC force. -4. Sorry, yeah, thank you. I forgot the minus. See? Yeah, that's right. -4, right? And you will see I'm recording also, right? Yeah, also. It's basically vector one thing. Vector. Okay, so your number 3 - 4z, right? This is 3 - 4z, right? Okay, अब यसको absolute value लियो भने के हुन्छ? Absolute value on the root 3 square plus -4 square. Yeah, that's right. When you see carries, absolute when it carries. The vector carries. D. Is it? Magnitude. Magnitude. Very good. Yes, that's right. Hey, that is absolute when it came magnitude. Absolute magnitude of magnitude भनेको त्यसको त्यो कति ठुलो छ त्यसको साइज हो नि बेसिक म्याग्निट्युड साइज त्यसले कता फर्किया छ त्यसको मतलब छैन हैन तर कति लामो छ भेक्टर है that's all that matters है भनेपछि हामीले एब्सोल्युट यो चाहियो भने के हुन्छ अस्ति मैले देखाएको थिएँ के अस्ति हैन हामीलाई चाहिएको यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड हो के हैन हामीलाई चाहिएको यो हो अब यो निकाल्न के गर्नु पर्यो यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर हो नि त हैन यसलाई भनौं यसलाई x भनौं यसलाई y हैन भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ पाइथागोरस थ्योरमबाट हैन पाइथागोरस थ्योरमबाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ जुन अनुसार चाहिँ तपाईको अब यसको कति हुने भयो त 3 - 4j भनेपछि x is 3 y is 4 -4 हैन भनेपछि हाम्रो के आउँछ भनेपछि स्क्वायर रुट अफ अघि कले भन्नुभएको थियो अघि 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर +4 स्क्वायर कले भन्नुभयो हैन
हजुर म निरज Niros, very good. Thank you, Niros. 16 गर्दाखेरि कति हुन्छ हैन कति हुन्छ स्क्वायर रुट 5 हैन इज इक्वल टु 5 खास त प्लस माइनस 5 हुन्छ है खास त प्लस माइनस सबै प्लस माइनस हुन्छ प्लस माइनस हुन्छ तर हामी प्लसमा चाहिँ किन लेख्छौँ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स नेगेटिभ हुने कुरा के यो म्याग्निट्युड त नेगेटिभ हुने कुरै हुँदैन हैन सो वी जस्ट टेक 5 प्लस 5 प्लस 5 सो भनेपछि यस इट शुड बी 5 हैन यसको म्याग्निट्युड 5 हुनुपर्छ हो ओके अब यसको म्याग्निट्युड इज 5 है ओके लेट्स सी अब यहाँ गरेर हेरौँ है त यसको चाहिँ है त so let's see this is my x हैन okay let me do something here यसैको तलमा के गर्छु abs x गर्छु very simple code very simple code अब हेर्नुस् सुरुको 5 आयो है के आयो हैन नेक्स्ट पनि किनभने यो पनि 4 3 छ नि 4 - 3 छ अन्त 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गर्दाखेरि यो पनि 5 नै आउँछ अब यो केसमा के छ भन्दाखेरि यो केसमा 2 + 0j छ नि 2 + 0j सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड छ 2 + 0j 2 + 0j भनेको के हो भन्दाखेरि 2 + 0j j मा 0 छ हैन यतापटि यो हो नि त 2 यसको म्याग्निट्युड अफ कोर्स 2 छ नि त हैन यसको हेर्नुस् त यसको लेन्थ कति छ 2 छ नि त क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन हैन त्यही भएर यहाँ 2 आयो हेर्नुस् त त्यसै गरी 0 + 1j 0 + 1j भनेको के हो यो हैन 0 + 1j भनेपछि यसको लेन्थ कति छ 1 छ सिधै हैन हेर्नुस् 1 आयो क्या यो कुरा बुझ्नु भयो बुझिराख्नु भएको छ सर बुझिरहेको छ ओके भेरी गुड सी हैन यसो ग्राफिकली गऱ्यो भने कति सजिलो हुन्छ है सो व्हेन आई वाज स्टडीing म्याथमेटिक्स म त अमेरिकामा गएर म्याथ पढ्दा यति रमाइलो लाग्यो कि सबै कुरा उनीहरूले यसरी के एउटा यति डिटेलमा सिकाउनु मतलब पढाउँछ है कि मतलब यो कुनै पनि त्यो कुनै राख्दैन कि यति छर्लङ्ग पारिदिन्छ कि हरेक कुरा प्रोफेसरले त्यति बेला 1996 मा हो या 96 97 मा अनि दिस प्रोफेसर उसको चाहिँ त्यति बेला ठुल्ठुलो अब अहिलेको जस्तो कहाँ थियो इन्टरनेट थिएन त्यति बेला हैन अनि उसको कति तलामा उसको अफिस थियो है अनि उसले चाहिँ त्यो यत्रो ठुलो एबी इक्विपमेन्ट भनेर त्यो एउटा ठुलो कम्प्युटर अनि मोनिटर ठुल्ठुलो हुन्थ्यो क्या त्यो अनि त्यो उमा त्यो एबी भनेर त्यो एउटा त्यो उ नै थियो कि त्यो कार्ड ठुलो उ नै थियो कि एउटा ऱ्याकै थियो हैन आफै उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो ऱ्याकलाई व्हिल गरेर एलिभेटरमा राखेर हाम्रो तल क्लासमा जहाँ हुन्छ हाम्रो थर्ड हो कि फोर्थ फ्लोरमा क्लास हुन्छ है त्यहाँ फ्लोरमा ल्याएर आफै गर्थ्यो आफै ल्याएर रुममा ल्याएर अहिले क्लास रुममा उसले एउटा फङ्सन उसले चाहिँ हैन कम्प्युटरमा उसले ग्राफ गरेर एक कुरा एनालाइज गरेर देखाउँथ्यो कि आई मिन सो हैन आई मिन त्यस्तो खालको छ क्या त्यहाँ है आई मिन त्यहाँ त्यो हैन त्यो उनीहरूको त्यो डेडिकेसन नै अर्कै छ कमिटेड त्यो दे आर सो कमिटेड है ओके ही इज अ डक्टर he has a PhD in mathematics है उसले मैले पढ्दाखेरि he had already taught for like 25-30 years पढाइसक्यो I mean त्यस्तो खालको हुन्छ क्या त्यहाँ anyway okay so all right okay you got it. Okay, next one. So we just did this. So simple. Like np.abs गरेर पनि त्यही नै आउँछ abs गरेर पनि त्यही नै आउँछ okay all right so okay यहाँसम्म के क्वेशन्स छ बुझिराख्नु भएको छ ठिक छ हेलो हजुर सर बुझिरहेको छु सर So trigonometric functions the trigonometric function is same right? Sine cos tan different so we can this is why square theta theta 0 to pi sum let's try to do this as well okay, let's see 0 to pi okay so I'll just copy this in
to write all the code. Okay, see. Okay, theta equal to np.len space, right? 0 देखि पाई सम्म तीनवटा भनेपछि यसमा के भयो 0 देखि 3 सम्म 0 देखि पाई सम्म 3 भनेपछि कतिवटा पोइन्ट आयो भने 3 असको तीनवटा पोइन्ट आउँछ भनेपछि 0 हैन पाई र पाई ओभर 2 आउँछ हैन 0 पाई ओभर 2 अनि पाई आउँछ है बुझ्नुभयो ओके भनेपछि 0 डिग्रीमा चाहिँ पाई भनेको 180 डिग्रीमा आयो हैन पाई ओभर 2 भनेको 90 हो अनि 0 90 र 180 मा कति हुन्छ है सो यो चाहिँ थीटा भनेको थीटा गर्दाखेरि के आउँछ सो यसरी 0 भयो पाई ओभर 2 भनेको 3.14159 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 1.57 अनि यो 3.14159 हैन त्यसो भने पाई हैन 0 पाई ओभर 2 अनि पाई यसमा चाहिँ साइनहरु के हुन्छ है यसको साइन भ्यालुजहरु नि त ओके सो np.sin है लेट्स सी np.sin है अनि त्यसपछि हामीले थीटा दियौ है त np.sin थीटा है गरे भने के आउँछ अब मिले कि मिलेन हैन चाहिँ सो ल तपाईहरु भन्नुस् त है 0 मा sin को भ्यालु के हुन्छ sin 0 के हुन्छ 0 नै हुन्छ 0 नै हुन्छ है भनेपछि एब्सोल्युटली 0 आयो व्हिच इज यहाँ 0 नै छ एक्सलेन्ट है एकदम गुड है अबाउट पाई ओभर 2 sin pi over 2 sin 90 हो 1 that's right 1 हुन्छ which is 1 है ठ्याक्कै 1 आएको छ है ओके अनि पाई मा कति हुन्छ भन्नुभयो -1 no sin 100 0 हुन्छ 0 of course हैन 0 हुन्छ तर यो 0 आयो त हेर्नुस् 0 हो कि हैन what do you think सानो चाहिँ एकदम सानो nearly 0 चाहिँ हो nearly 0 yes that's right to the power -16 to the power -16 भनेपछि very 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 close to 0 not x say यहाँ चाहिँ exactly 0 आयो हैन exactly 1 आयो यहाँ त्यसो नआएको चाहिँ यसको प्रिसिजन हुन्छ के हाम्रो कम्प्युटरको पनि के हुन्छ यो सब बिट्स एन्ड बाइट्स त हो नि र यसको पनि एउटा प्रिसिजन लेभल हुन्छ हैन त्यसले गर्दा यसलाई इफेक्टिभली वी क्यान कल इट 0 है इफेक्टिभली 0 है त ओके so yeah checks out हैन okay so basically with this thing can we do cos let's do cos can you predict like तपाईहरु आफै predict गर्नुस् त sin theta actually cos theta मा के आउँछ फर्स्ट नम्बर के आउँछ 101 आउँछ 101 very good 101 right 10 -1 -1 yes 10 -1 किनकि पाइमा त तल पुग्छ नि त है so yes -1 see हैन so 1 आयो which is good and यो भने एब्स एकदमै सानो e to the -7 है effectively it's 0 and yeah -1 right okay very good see because it's simple code is the sin theta cos theta see there हैन so do you need to worry what's in your हैन तपाईँको array भित्र के छ I don't need to worry हैन just throw it in there right and it will take care of this stuff right okay so कति simple बनाइदियो होला हेर्नुस् त है so likewise tan अनेक अरूहरु है trigonometric function you can use those right okay so what else you can do theta tan okay we can with this thing exponents algorithms any you name it it's here right सबैको corresponding u functions these are all u functions right u functions right so for example here e to the x 2 to the x 3 to the x logarithms you name it it's all there right say you know x x rather you're like so this is 1 3 1 4 -2
So here 5 6 5 है यति थियो होला यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो x भयो and then we can do all kinds of those you vectorize operations it's vectorize operations right so when you say I want e to the power is something e to the power 1 e to the power 4 e to the power -2 e to the power 6 I want to multiply np.exp गरिदिन्छु exponential right अनि x गरिदिन्छु हैन so के भयो e to the power 1 2.71 हैन equal value to equal value 2.71 okay see e to the power 1 e to the power 4 and e to the power 4 and e to the power -2 and e to the power 6 right? Isn't that right okay so you're saying even a natural number right? Even so 1 plus 1 over n as limit as n goes to okay all right so now we can just likewise to make exponential using exponential this is to the power right to the power exp exp2 to the power right? exp3 whatever sorry power right? And period power 3x to the 3 to the power and 3 to the power and your array right? To the power that array okay x like it x to the power 3 right? So you x यसैलाई यताउता गरी यसले फरक पर्छ यसले चाहिँ यो चाहिँ 3 to the power x हुन्छ हैन अब x लाई यता 3 लाई उता राख्नु 3 to the power x हैन okay so I'll leave it up to you right यो possible I don't have to do each and every right so no I'll leave it up to you to do right likewise you can do logarithms right excuse me logarithms let's see logarithms of course you can do np.ln right? ln of x ln log of natural log right? Natural log log base c log base c log base c भनेपछि सर यो लगलाई मोनोटोनिकली इन्क्रिजिङ फंक्सन भन्छ नि है अनि त्यसपछि त्यो लजिस्टिक रिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यो म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि कुनै फंक्सन अथवा त्यसको लगलाई म्याक्सिमाइज गर्न चाहिँ सेम यसरी त्यो भन्नु बुझाइदिनु न okay so यस्तो हुन्छ कि तपाईको लजिस्टिक तपाईको रिग्रेसन so त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामी कतिबेला लग चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईको जुन कम्प्युटेसन हुँदाखेरि हाम्रो नर्मल नम्बर्सहरु किनभने हाम्रो नम्बर एकदमै सानो हुन्छ के हैन अनि त्यो सानो नम्बरले गर्दा के हुन्छ जब त्यो जस्तै सानो नम्बर एउटा सानो नम्बर जब हैन मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो अझै सानो हुन्छ अझै सानो हुँदै जान्छ कि है अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि म क्विकली तपाईको लग कति बेला युज गरिन्छ लग युज गरेको किनभने यो लग यो भ्यानिश हुन्छ कि त्यो नम्बर्सहरु भ्यानिश हुन्छ है सो जस्तै भनौँ न तपाईको 0.1 टाइम्स 0.1 छ भनेपछि के हुन्छ 0.01 हुन्छ हैन जस्तो 100 गुणा छ यो दुवै भन्दा 100 गुणा सानो भयो के अब फेरि हैन 0.01 टाइम्स 0.0001 बुझ्छ है त्यो झन् सानो यसले चाहिँ प्रब्लम हुन्छ किनभने जब यो अन्डरफ्लो हुन्छ कि अन्डरफ्लो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो प्रोसेसरको जुन त्यसको प्रेसिजनमा तल गइदिन्छ अनि त्यहाँ इस्यु आउँछ है सो त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईको मल्टिप्लिकेसन कुनै मल्टिप्लिकेसन छ भने कुनै मल्टिप्लिकेसन अपरेसन छ भने त्यसलाई हामी लगमा लैजान्छौँ कि है लगमा लयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तै a टाइम्स b छ हैन तर यसैको तपाईको log a plus b गर्यो भने log a टाइम्स b छ नि गर्यो भने यता यसको इभ्यालुएसन के हुन्छ भन्दाखेरि log a plus log b हुन्छ कि हैन am I right है so log a times b is हैन यस्तो हुन्छ कि है सो त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसन अपरेसनहरु सबै यो एडिसन अपरेसन हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्डरफ्लोको प्रब्लम हुँदैन कि है मेन कुरा यसको लागि गरिन्छ कि है
बुझ्नुभयो त्यस्तै गरी log log a divided by b छ भने हैन log a minus log b हुन्छ हैन log a minus log b हुन्छ त्यसले गर्दा एकदमै नीट हाम्रो क्याल्कुलेसनको नीट हुन्छ चाहिँ है अनि त्यो अन्डरफ्लो ओभरफ्लोको प्रब्लमहरु त्यसले एकदमै टेक केयर गर्छ हैन त्यसले गर्दा त्यो कारणले गर्दा हामी लगमा जान्छौँ है लगमा गएपछि त्यसले यस्तो नीट हुन्छ त्यो त्यो प्रब्लम ठ्याक्कै यस्तो नीट बन्न जान्छ कि त्यसको लागि है बुझ्नुभयो alright so okay so let's see logarithm so ln हैन log को चाहिँ normal okay I see मैले ln लेखेको छु ln हैन ln चाहिँ हाम्रो अब normal हाम्रो यहाँ लेख्दा ln लेखेको चाहिँ natural log हो हैन तर numpy मा चाहिँ log गरेर चाहिँ natural log हुन्छ so let's see यसको चाहिँ natural log np.log गरेर चाहिँ natural log हुन्छ है log base c है log base c हुन्छ यसमा warning है हैन warning चाहिँ के invalid value encountered in log yes and maybe I gave something did I give log something invalid and I might have given something that so the negative number bhara hola sir maybe yes negative number yes so it's a nana yes ln of negative 2 natural log negative it's undefined log say log function is if you remember log function was not log monotonic भन्ने कस्तो भन्नुभयो monotonically increasing भएर कसले भन्नुभयो सर मैले नाम के रे मैले आवाज हेर्छु हजुर प्रतीक चाहिँ हाम्रो log function त्यस्तो हुन्छ नि त log function यो चाहिँ increase भएको भए never goes down all is there monotonically हैन उडेको गर्छ हैन so it never comes down है त्यसले गर्दा monotonic as x मा जति बढिन्छ नि त्यो उड्छ के उडेको गर्छ है of course त्यसको slope चाहिँ अलि हुन्छ तर still never comes down है अनि यहाँनेर यो 1 हैन log of 1 is 0 हैन यो केसमा e भएको हुनाले 2.71 हुन्छ यो है 2.71 मा 0 हुन्छ अनि यहाँबाट यो चाहिँ y मा चाहिँ asymptote हुन्छ है नेगेटिभ y मा asymptote हुन्छ अनि त्यसले गर्दा यो नेगेटिभ 2 को त भ्यालु आउने कुरै भएन नि हैन -1 -2 नेगेटिभ साइडमा त कुनै यसले यो 0 लाई नै छुँदैन भने जस्तो नेगेटिभमा जान्छ कुरै छैन हैन त्यसले गर्दाखेरि यो सबै यतातिर सबै अनडिफाइन्ड इभन 0 देखि यता सबै अनडिफाइन्ड हुन्छ किन त्यहाँ छँदै छैन है उनीहरुको लग भ्यालु नै छैन कि अनडिफाइन्ड नेगेटिभ नम्बरको लगै लिन मिल्दैन सर हजुर that's right हजुर मैले त्यही नै भनेको छु हैन ओके सो या हैन ओके सो यो 0 यो किन 0 नै छुँदैन नि हो के लगले त 0 लाई नै छुँदैन नि हैन भनेपछि यतातिर अफ कोर्स सबै अनडिफाइन्ड हैन त all right so now let's see can we do okay त्यस्तै गरी चाहिँ you can do log 2 log 10 है अब यो I'll leave it up to you मैले एउटा because I provided notes of course यो सबै ट्राई गर्नु चाहिँ तपाईहरुले यसमा अरु नम्बरहरु ट्राई गर्नु त्यही हो कि सिक्ने भनेको यसरी नै हो okay let's see so about advanced uniform features है त यसमा के क्वेशन्स छ okay advanced uniform features advanced features पनि हेरौं है so we can see for binary functions there are some aggregates that can be computed directly from the object for example we will use itself we can accumulate we can reduce okay reduce repeatedly applies this given operation to the elements of an array until only a single result there's a keyword reduce गरेर environment कतिले I don't know map reduce भन्ने गर्नु भएको छ so map reduce मा है so mapping function हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो सबै कलेक्ट गरेर त्यसलाई reduce हुन्छ है
database nodes. Okay, so reduce repeatedly applies given operation to the elements of an array until only a single result remains. Right? So let's see. Very simple tariqa. Let's see. Add dot reduce. Right? How simple. Okay. 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 So what we can do is here. Okay. Okay. X. Okay. Let's see. So let's see that. X dot add dot reduce. NP dot add. NP numpy dot add dot reduce, and this is let's keep X in balance. Million 4 plus 5 and 5 plus 6 11 minus 2 9 and 9 million. We will add reduce X. Okay. All right. Likewise, we can do let's say multiply the reduce. Multiply the reduce. So same thing. NP dot multiply. And multiply dot reduce. It's trying to help, but it comes under. Okay. All right, so X, right? Okay, so NP dot multiply to reduce X. Multiplication. Minus 48. 48. Minus 48. Minus 48. That's right. That's right. Okay, minus 48. See, that's simple. You line of code, man. There's so much you can do. One line of code. Okay. Right? So amazing. It's amazing. Okay. Multiply. Accumulate. Right? Accumulate. Okay. Accumulate my key. Let's go to intermediate to values or intermediate values. This could today array also. Okay. Let's say np dot add dot accumulate गऱ्यो भने सुरुमा 1 नै आयो सेकेन्ड चाहिँ 5 आउँछ हैन अर्को चाहिँ 3 आउँछ अनि त्यसपछि के आउँछ 9 आउँछ cumulative frequency आउँछ हजुर accumulate त्यो हैन हरेकको त्यो accumulate जुन accumulate को त्यो intermediate जुन रिजल्टहरु हुन्छ त्यस रिजल्टलाई एज एन array बनाएर किनभने अल्टिमेटली त्यहाँ एउटा accumulator हुन्छ नि यो जसले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ त्योसँग किन के एक्युमुलेटर भेरिएबल चाहिँ राखेको हुन्छ नि त त्यो एक्युमुलेटर भेरिएबललाई उसले चाहिँ लिस्टमा राखिदिँदै जान्छ अनि त्यो लिस्ट हाम्रो लिस्ट अफ एरेमा है राखिदिँदै जान्छ अनि त्यही कुरा पछि हामीले दिन्छौँ है सो ओके लेट्स सी लेट्स ट्राई दैट है so x again let's make x so that is x भयो अनि okay that's so I got that now I want to accumulate that. So np dot add add dot accumulate and if I do x then as we predicted 1539 yeah 1539 right excited all right okay now take minute breaks right let's see I'll be right back.
Okay. All right. So accumulate bio, right? Let's see what else we got. Outer products. Okay, let's look at some. Well, inner product, outer product. Inner product, outer product, dot product, cross product. So yes, where are they? Okay. Outer product. So a dot product is outer product. Okay, let's see. Let's quickly do a recap. Hit that recap. Need recall. Dot product. What is dot product? Dot product. So dot product. Kasila ideas. What is a dot? 2.3 sin theta, care cos theta. Cost. This cost. यो दुईटा बीचको एंगल चाहिँ थीटा हुन्छ अनि Yes. Okay. Yeah, that's right. That's right. The projection, right? This projection also. Yeah. That's correct. Yeah. Whenever say this thing you want to scalar quantity on result scalar on vector. स्केलर हुन्छ. Very good. Very good. Yes. Excellent. You call it मिलन. Okay, very good. The dot products of this scalar, say, right? And the cross products of the counts. Vector आउँछ. Vector, right? A matrix also, right? Cross product matrix also, right? And this matrix and this is the dot products of this vector also. So, for example, let's try. Right? So, if I have say your Eurovia, right? Let's try. Eurovia, right? And Eurovia, I mean, let's try this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's the house, right? If the matrix operation, your idea house, right? Your code go like but I'm trying to give you this, when your matrix operations, all about matrix. It's all matrix. Right? Data science, machine learning, so matrix or vectors. Okay? Matrix or vectors. Okay? So let's see. Okay, let's try one thing. Right? So okay, UV the way gets a column vectors. Right? Both are column vectors. So what if I do this? Just give it a try. Hey? UV transpose. Or like UV transpose like UV transpose U times V transpose. Like U think it's 1, 2, 3. And V transpose like 4, 5, 6. Transpose passive. Transpose very good. Yeah. Columns in row 1, row 6 columns. Very good. This is transpose. So 4, 5, 6 custody is the transpose. V like transpose even each column vectors here, obviously row vector ones. Right? I'm saying let's do some calculation, some operations. Right? So matrix multiplication, matrix multiplication. Okay, very good then. Right? Very good. Let's try to do some matrix multiplication. Right? Of course, can be the school of the pronouns anyway. Matrix So let's see. You say kati by kati. You say kati by kati. 3 by 1 or 1 by 3. Right? You say 3 by 1. V say kati sa 1 by 3. When it's इसको result कति आउँछ 3 by 3 matrix. 3 by 3, very good. 3 by 3. किनकि जहिले पनि के हुन्छ यो फ्युज टुगेदर यो फ्युज हुन्छ हैन अनि त्यसपछि फ्युज भन्दा यो गयो अनि यो बाहिरको जे बाँकी हुन्छ त्यसको रिजल्ट जहिले पनि यो त्यसरी आउँछ कि
भनेपछि यो रिजल्ट चाहिँ जहिले पनि यो केसमा है रिजल्ट चाहिँ 3/3 हुन्छ है this is the result right okay. So this is the result है result है 3/3 मा हुनुपर्छ है भनेपछि अब हामीले हैन u times v transport हैन यो गर्यो भने यो चाहिँ के भयो is it a cross product or dot product Cross product. Cross product है भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो this is a cross product है किनभने हाम्रो त्यो यो रिजल्टबाट किनभने यदि डट प्रडक्ट हुन्थ्यो भने त एउटा हाम्रो भेक्टर आउँथ्यो सरी के अरे स्केलर आउँथ्यो तर यहाँ त के मेट्रिक्स आइरहेछ भने दिस इज क्रस प्रडक्ट हैन अनि यसलाई क्रस प्रडक्टलाई हामीले के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि आउटर प्रडक्ट पनि भनिन्छ है के भनिन्छ यसको अर्को नाम चाहिँ हैन आउटर प्रडक्ट है क्रस प्रडक्ट है आउटर प्रडक्ट है द्याट्स व्हाट वी आर ट्राइङ टु डु है आउटर प्रडक्ट है यो चाहिँ आउटर इनर प्रोडक्ट भने एलिमेन्ट वाइज हो ओके इनर प्रडक्ट पनि हामीलाई है इनर प्रडक्ट So okay, let's try this. Right? Of an inner product. The inner product we can let's see that. Let's just find out. Let's see what it's a see that. So inner product one like of a key or on the UV transpose sutta. If we do U transpose B or even Q. Let's try it. Excuse me. U transpose B try. The U transpose V गरे भने के हुन्छ यो ट्रान्सपोज गर्दा के हुन्छ लाइक 1 2 3 है अनि V ट्रान्सपोज गरेको छैन 4 5 6 हो गर्दाखेरि यो कति बाइ कति छ भन्नुस् त यो कति बाइ कति छ यो कति बाइ कति छ 1/3 र 3/3 यस भेरी गुड 1/3 यता 3/1 भनेपछि यसको रिजल्ट के हुन्छ scalar एउटा number yeah so here you fuse together goes away and यो कति भन्छ 1/1 है 1 row 1 column भनेको चाहिँ एउटा नम्बर हैन र भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ स्केलर हुन्छ नि so स्केलर एउटा नम्बर आउँछ है it's a scalar so भनेपछि यो अपरेसन के भयो त यो प्रोडक्ट भयो हैन डट प्रोडक्ट र इनर प्रोडक्ट एउटै हो that's right inner product the dot product inner product सर हामीले इनिशियली लिने u र v मा डिपेन्ड हुन्छ होला सर हजुर कस्तो हुन्छ फर्स्टमा हामीले u र v त्यसै नै लगा भएर पो त्यस्तो आयो होला त अब 2/2 2/3 अर्कै लग्यो okay so you mean तपाईको मैट्रिक्स को कुरा गर्नुभयो हो हजुर okay मैट्रिक्स मा चाहिँ we'll have to see यस मैट्रिक्स मा पनि गर्न मिल्छ होला हैन त्यो यो चाहिँ मिल्नु पर्छ यसको शेप चाहिँ मिल्नु पर्छ कि ताकि यो जस्तै इनिशियली u र v त्यसै नै लग्नु पर्छ होला भनेर मैले यसरी नै लग्नु पर्छ हैन सधैँ u ट्रान्सपोज v गर्यो भने चाहिँ डट प्रोडक्टै आउने हो र सर यदि अब भेक्टर्सको केसमा यस भेक्टर केसमा हामी देखिहाल्यौँ हैन सो भेक्टर केसमा यो पनि मिल्नु पर्यो नि त फेरि यस भेक्टर साइज पनि त मिल्नु पर्यो हैन मतलब जस्तै यो 3 एउटा 3 चाहिँ अर्को 4 छ भने त मिल्दैन हैन जस्तै यसमा यहाँ 3 वटा छ यहाँ 4 वटा छ त्यो मिसम्याच भयो त मिलेन त्यो पनि त म्याच हुनु पर्यो नि ताकि यो भित्रको एलिमिनेट हुनु पर्यो हैन ओके यो दुईटा नमिलिकन त तपाईले मल्टिप्लाई गर्नै मिल्दैन नि त हैन यो दुईटा नमिलिकन त मल्टिप्लाई गर्नै मिल्दैन है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हैन यो साइड चाहिँ एउटै u र v को साइड चाहिँ एउटै हैन isn't that right okay हैन ठीक छ okay अरु के क्वेशन्स छ यसमा okay मैले भनेको चाहिँ अब यो हामीले u ट्रान्सपोज v गर्यौं न त हैन सेकेन्ड एक्जाम्पलमा 1 into 3 3 into 1 छ नि त हजुर सो फर्स्ट चाहिँ 2 into 3 भएको भए त 2 into 1 हुन्छ नि त 2/1 को म्याट्रिक्स हुन्छ नि त त्यो त डट प्रडक्ट भएन नि त फेरि हैन भनेपछि त्यो त डट प्रडक्ट भएन सो डट भनेको यस्तो हुन्छ तपाईको यस्तो हुन्छ भनेको त्यो म्याट्रिक्समा त आई डोन्ट थिंक मेक्स सेन्स किनभने तपाईको डट प्रडक्ट भनेको त त्यसको हैन
त्यसको एउटा भेक्टरको अर्को भेक्टर माथिको प्रोजेक्सन हो नि त हैन भनेपछि त त्यहाँ त आई डोन्ट थिंक मेट्रिक्समा त्यो हुन्छ है मेट्रिक्समा कसरी गर्ने त्यो प्रोजेक्सन हैन ओके सो त्यसले गर्दाखेरि आई हेभ टु चेक है तर आई डोन्ट थिंक मेट्रिक्समा चाहिँ त्यसरी हैन त्यसरी डट मेट्रिक्सकै डट प्रडक्ट है आई डिड इट लङ टाइम अगो है मलाई त्यो पुरै याद पनि छैन है सो आई डोन्ट थिंक मलाई गर्नु मिल्छ जस्तो लाग्दैन है बट स्टिल आई सी है तपाईँहरू पनि हेर्नु होला मेट्रिक्सको त्यो अब त्यो कलम वाइज चाहिँ गर्नु मिल्छ होला हैन मेट्रिक्सको कलम अथवा रोल वाइज चाहिँ तर होल मेट्रिक्सकै डट प्रडक्ट निकाल्छु भनेर चाहिँ सो त्यो सम्भव होला र किनभने तपाईँको मेट्रिक्स त्यो मेट्रिक्स हुने बित्तिकै त यहाँ त 1 त आउँदै आउँदैन यहाँ त 1 हुँदै हुँदैन यहाँ त सम अदर नम्बर बिगर नम्बर हुन्छ नि त जस्तै 2 7 2 by 2 भयो भने चाहिँ त्यो त डट भएन नि त हैन त्यसको यस त्यो चाहिँ त्यसको इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्स के अरे इन्डिभिजुअल कलम्सहरूको चाहिँ निकाल्न मिल्छ कोर्स है इन्डिभिजुअल कलम्सहरूलाई अथवा रोजहरूको है त्यसरी चाहिँ निकाल्न मिल्यो हैन होल भेक्टरकै डट प्रडक्ट निकाल्छु भनेर त है सो आई डोन्ट थिंक द्याट्स पोसिबल किनभने त्यो स्केलर त निस्किँदैन त्यो त मेट्रिक्सै निस्किन्छ नि त है सो एनिवे ओके त्यो तपाईँहरूले चेक गर्नु होला म पनि चेक गर्छु है त अब त्यति बेला यो चाहिँ मैले पढेको चाहिँ लिनियर अल्जेब्रा है ब्याक इन 1998 हो कि 99 हो कि कति लिनियर अल्जेब्रा है सो एनिवे ओके सो जस्ट डट प्रडक्ट यो चाहिँ थाहा भएन जस्तै अब हामीले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि लेट्स ट्राई टु डु यो आउटर है आउटरले के गर्छ भन्दाखेरि आउटरले के गर्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अस द आउटर प्रडक्ट है आउटर प्रडक्ट स्किम हो तपाईँको क्रस प्रडक्ट कि डट प्रडक्ट आउटर प्रडक्ट क्रस प्रडक्ट है अब हेर्नुहोस् है क्रस प्रडक्ट निस्किन्छ कि निस्किँदैन लेट्स सी अनि we can find out है त जस्तै let's do अब हामीले भनौँ let's see एउटा क्रस प्रडक्ट गरौँ त के भयो let's try it है पहिला हामी यहाँ यसमा गरेर हेरौँ अनि हामी भेरिफाई गरौँ है त ओके हामी एउटा क्रस प्रडक्ट गरेर है है alright so let's see cross product भने के थियो UV transpose कि UV transpose हैन क्रस प्रडक्ट ओके so let's see तपाईँको हामीसँग U छ V छ let any भनौँ simple 1 2 3 हैन 4 5 6 नि भनौँ है 4 5 6 छ अब यसलाई हामी UV transpose अनि UV transpose गर्दाखेरि 1 2 3 हैन अनि 4 5 6 okay so यो भनेपछि अब 3 by 1 हैन अनि 1 by 3 हैन you fuse together this is your 3 by 3 the 3 by 3 को matrix हैन so let's see okay what's the answer है ल तपाईहरुले मलाई हेल्प गर्नुस् है त so भनेपछि we need 3 by 3 भनेपछि यहाँ 1 2 3 1 2 3 हैन 1 2 3 मलाई यति नम्बर चाहिन्छ this is first number अब यहाँनेर के नम्बर आउँछ 4 5 6 4 5 6 no let's see row column yes I think 4 5 6 4 5 6 next make it 8 10 12 yes that's right 8 10 6 12 third make it 12 15 18 15 12 15 18 12 15 18 12 15 8 अनि यही हुनुपर्ने हैन ओके रो र कलम चाहिँ है जस्तै यो रो है yes है रो एन्ड कलम है wait ठिक छ सर यो so let's find out let's find out yeah so U to B U gets 1 2 3 4 5 6 U is equal to
अहिले चाहिँ हामी यसरी गरौँ यसलाई rather पहिले लेखौँ पहिला 1 2 3 and 1 2 3 v is equal to this 4 5 6 भनेपछि अब यस्तो शेपमा ल्याउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो u लाई चाहिँ हामीले पहिला u लाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा यसलाई चाहिँ के कलम भेक्टर बनाउनु पर्यो हैन कलम भेक्टर कसरी बनाउने भन्दाखेरि लेट्स ट्राई टु डु इट हियर यही गरौँ न हैन सो हामीले कलम भेक्टर गर्नलाई के गर्नु reshape यो डट reshape हैन अनि के गर्नु लिस्टलाई डाइरेक्ट रिसेप गर्न पाइन्छ वेट पहिला र्याङ्क 1 अरे यसलाई चाहिँ लिस्टमा reshape भन्ने कुनै मेथडै हुँदैन I forgot to do this. So यो है दुईटा एरे भयो है अनि म त यसैमा reshape गर्ने नि so reshape let's reshape it right this के दिनु पर्यो -1,1 very good exam गर्यो नि हैन yes that's right right -1 -1 भनेपछि I don't need to care यता कति छ भने गनिराख्नु पर्यो so and then हामी euro great त्यो पनि गर्नु पर्दैन यो डट शेप so यसमा 3/1 okay यसलाई चाहिँ अब okay so maybe we don't need to do this यहाँ अलिकति मिलेन जस्तो छ यो चाहिँ 3/1 3/1 ठिक छ अब यसलाई पनि रिसेप गर्नु पर्यो नि त्यसरी हैन डट रिसेप हैन रिसेप अनि यसमा चाहिँ के हो 1 रो 1,3 अथवा -1 भने पनि हुन्छ अवश्य मिल्यो हैन 3/1 1/3 yeah हामीलाई चाहिएको यही नै हो नि हैन अब now let's do that है अब outer use है त so np.outer np. multiply dot outer हुन्छ नि अन्त यसको सिधै यसलाई multiply गर्नुपर्छ है okay let's do the one तपाईँको यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको np.outer युज गर्यो भने हामीले यसरी यो शेपमा राख्नै पर्दैन है यो यसरी रिसेप गरेर राख्नु पर्दैन है अब यसलाई मैले सिम्पल मल्टिप्लाई है के अरे np. म्याट्रिक्स मल है म्याट मल हुन्छ कि है म्याट मल मैले म्याट मल गर्छु है म्याट मल भन्ने हुन्छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन म्याट मल हुन्छ कि सो म्याट मल गरेर मैले युभी गरेँ भने है सो मैले आउटर गरेर राख्नुपर्ने बिकज हामी यो सबै झन्झट यहाँ गऱ्यौँ नि होइन यो आउटर युज गर्ने चाहिँ यो झन्झट गर्न नपरोस् भनेर खासमा है So ठीक छ है this is good let's try that did we get the right answer 4 5 6 8 10 12 हैन 12 15 18 very good है see मैले we didn't do outer गरेको छैन हामीले चाहिँ अहिले म्यानुअली गरे है यही कुरा अटोमेटिकली गर्न सकिन्छ है अब यसलाई कसरी अटोमेटिकली गर्ने हैन अटोमेटिकली गर्नलाई लेट्स ट्राई है अब यसमा अब यो के गर्नै पर्दैन है तपाईको रिसेप के पनि गर्न पर्दैन तपाईको हैन युरोबी पहिला हामी युरोबी यसो गर्नु यो छुट्याउनु पर्छ ल ठिकै छ युरोबी रिसेप नगरिकन यतिकै राख्छु I get this u okay and then this I get this v okay reshape garden let's see let's try it out okay युरोबी मैले के पनि गरेको छैन है अब चाहिँ मैले के गर्छु let's try है अब यहाँनेर मैले के गर्छु भन्दाखेरि np.outer I multiply the outer हुन्छ के np.multiply the outer हुन्छ yeah np.multiply the np.multiply dot outer right outer garera and then if I give uv let's try right let's try it with more see we get the same भनेपछि हामीले रिसेप के जरुरत भयो
उसले त्यो जुन के ट्रान्सपोज गर्ने उसले सबै आफै गर्थ्यो कि उसलाई थाहा छ है आउटर भनेपछि यो गर्नुपर्छ भन्ने उसले होइन यो यसमा हेर्नुहोस् यसमा यत्रो झन्झट गर्नु परेको थियो रिसेप गरेर फिगर आउट गर्नु पऱ्यो अनि यसलाई के सेपमा लैजाने यसलाई के गर्ने होइन त्यो लो लेभलमा सोच्नु परेको थियो नि होइन यो सबै यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा एरे दिन आउटर भनेपछि इट टेक्स केयर अफ इट होइन सबै झन्झट उसैले लिन्छ कि बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो मैले देखाएको बुझिराख्नु भएको बुझिरहेको छौँ सर okay त्यही हो ब्युटी नै त्यही हो के because it tries to takes the burden away from you as a program तपाईँबाट burden यसले लिन्छ कि so that you can think about higher level things तपाईँ low level things हरूमा भन्दा पनि हैन तपाईँ चाहिँ real world problem solving मा तपाईले हैन so it's a low level हैन हामी टेक केयर गर्छौं तिमी आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर न हैन भनेर हैन सो त्यो आजकलको टुल्सहरुको ब्युटी नै त्यही हो कि त्यसले गर्दा हामी चाहिँ के गर्छौं हामीले as programmers हैन we don't have to worry about this हैन low level हैन shifting the bytes and then shuffling the bytes and bits and this and that हैन we don't need to do that हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बिजनेस लेभलमा बिजनेस लजिकमा सोच्न सक्छौं हैन so because it frees our mind it frees our resources हाम्रो जुन limited mental resources हाम्रो हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्जर्भ गरेर we use it to solve higher level problems right so that's the beauty of modern programming right? Okay so अर्को चाहिँ के छ let's see aggregation min max and everything in between right okay so of course you can do all these kinds of things minimum निकाल्ने maximum निकाल्ने सबै numpy नै छ के numpy of course they have this go built-in पनि छ built-in पनि नभए होइन built-in पनि छ but it's always good to use numpy because they are highly optimized है त्यसले गर्दा even if you have equivalent तपाईको core मा equivalent भए पनि है it's better to use numpy है numpy को युज गर्नु हैन बढी हुन्छ सानसानो एरेजमा फरक पर्दैन जब when your arrays get large हैन त्यति बेला चाहिँ it makes a difference right okay it makes a difference right so let's see है अब हामीले यहाँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब random 50 वटा random number लियो है uniform distribution बाट and we're just summing them है and say so both will give you the same result okay let's just do it let's see. Okay, so how about this? Okay, again, x is equal to np dot random is your uniform distribution. Right? So uniform distribution, but we say 50 वटा 50 100 right 100 value है random numbers लियौं हामी अनि हामीले के गर्नु भने sum x है okay this को sum यति आयो and यसैलाई we can also do np dot sum right np dot sum is a numpy को sum I'll give you the exact same slight फरक होला almost yeah 1.3 फरक but otherwise it's the same right so okay the precision what a precision but still हैन so here तपाईको यो चाहिँ हैन or python right it's a numpy को भयो हैन okay so अब यसलाई okay let's try to do is again time it right time it गरेर त्यसलाई so अब यसलाई time it गरौँ भने अब एउटा big array बनाऊ है cycle let's say big array is equal to np dot random नै गरौँ है so अनि यसमा 1 million वटा arrays राख्नु so 1 2 3 5 6 1 million है 1 million वटाको एउटा array big array बनायो यसलाई सम गरेर त अब कुनले कतिको टाइम लिन्छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौं यसलाई म्याजिक फंक्सन भन्छौं म्याजिक फंक्सन टाइम इट गरेर हामीले के गर्छौं सम हैन सम अनि बिग एयर है बिग एयर गरौँ है त सम बिग एयर गरौँ त्यस्तै गरी let's just run it first यो रन अनि अर्को रन है त ओके
So while it's running, I can write another code here. Okay. So when it's percent time it, okay. And np dot sum, same thing, okay, bigger, okay. Sorry, bigger. Let's run this now. Because Leo, 172 milliseconds per loop. Understand? Okay. So okay. तपाईँको कोर पाइथनको समले कति लियो 172 मिलिसेकेन्ड ल्याछ हैन भनेपछि np डट समले कति लिएको छ हेर्नुस् त माइक्रोसेकेन्ड्स कतिको डिफरेन्स भयो मिली र माइक्रोमा पावर 3 सर 10 to the power 3 को डिफरेन्स भयो that's right भनेपछि मिली भनेको 10 to the minus 3 माइक्रो भनेको 10 to the minus 6 हो भनेपछि त 10 to the power 3 को 3 orders of magnitude different 1000 times हैन just like before यो भन्दा पहिला पनि देखेको थिए नि it was second र millisecond को difference थियो so यहाँ चाहिँ millisecond र microsecond को difference है means 1000 times faster भनौं न हैन मोटामोटी हैन it's about 3 orders of magnitude faster okay? So त्यसले गर्दाखेरि if you are working with big arrays then always go for numpy okay? numpy because they are highly optimized right okay so far so good okay okay what else can we do okay त्यसै गरी min max same thing min or max है तपाईले यसरी min max यसरी गर्न सक्नुहुन्छ np युज गरेर गर्नुहुन्छ so same thing तपाईको यसमा पनि त्यही speed gain you get that you gain that speed you get that speed gain पाउनुहुन्छ so like let's see np dot what is that mean पनि अस्ति यसको minimum कति छ mean bigger को mean कति छ है and so we can do max so it's mean कति छ see 4.67 है यसैलाई हामीले np dot mean पनि we should get the same number हैन here and of course it's microseconds so we got the same number see likewise see there's always this corresponding like built-in Python code so but always like something arrays doesn't make a difference so if your arrays to get big ours mostly data science machine learning applications the arrays are used and then it's very used so you have any bio you have any okay yeah anything so I don't have to show every time you can see that okay let's see multidimensional aggregates multidimensional aggregation one dimensional so can we do it in multidimensional yes we can all right right
Okay. So multi-dimensional aggregate. Okay. Let's try. Okay. So common type of aggregation operation is an aggregate along a row or a column. Right? So again, हामीले अब row wise, row wise sum निकाल्नु पर्यो अथवा column wise sum निकाल्नु पर्यो. Okay, how can we do that? Right? Let's try that. Let's do okay. So let's create a two-dimensional array. That two-dimensional array. Let's go row-wise sum, or column-wise sum, not just sum, but any aggregate operations. Okay? Aggregate when it is the number layers for every number of aggregation operations. This sum, mean, median, mode, mean, median. It's the agent key. Very numbers for every number. Those are called aggregates. So let's try them. So let's all right. So R2D is equal to np dot random numbers in your line. Random dot random. Random dot random. Say so this so let's go sum add to D x is equal to 0 अनुसार सम गर्छ then just let's सबैको एउटै सम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई okay so yeah x को 0 मा हो है 0 मा हो सबै रोलाई जोडिरहेछ 0 अनुसार रो जोड्या हो रो जोडेको त तीनटा हुन्थ्यो कलम जोड्या जस्तो छ चारवटा आयो हैन 1 2 3 हैन रोलाई जोडिरहेछ इन्डेक्स 0 को सबै that's right so okay yeah row ma जोडिरहेछ yes and then yeah you're right so very good yeah अनि यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ so यसले चाहिँ यो गर्नु र हैन तपाईको यसमा एक्सेस कस्तो एक्सेस दिनु हैन so axis is equal to 0 हैन this is 0 default 0 भनेको I'll come to that किन 0 हुँदाखेरि यसरी किन आयो they should give still give the same result yeah okay it doesn't take no keyword arguments leave that np dot sum गर्नुपर्छ sum this one of course I was trying to do it here I was going to search np dot sum here त्यो गर्ने नै वाला थिएन हैन त्यसमा I wanted to see के मतलब यसमा एक्सेस नै दिनु पर्छ है यसले डिफल्टमा एक्सेस 0 मा गर्छ तर के भन्दाखेरि we cannot give access भनेपछि अब यसलाई हामीले रोहरुमा गर्न चाहिँ मिल्दैन है यसमा यो कलम यसको भनेको चाहिँ यो तीनटाको सम यो कलमको सम यो कलमको सम यो कलमको सम हैन सो त्यसरी आएको छ नि त सो यो चाहिँ त्यति फ्लेक्सिबल छैन इट्स नट that much flexible है हो यही कुरा यो np dot sum गयो भने चाहिँ then we get that flexibility के तपाईले कुनमा गर्ने है okay यसमा चाहिँ फरक छ so this is मैले चाहिँ एउटा नम्बर दिन्छु भने I was thinking about this के है so this is what I was thinking about किनभने यसले चाहिँ सबैको दिन्छ के है so है त्यही भएर यो होइन के भनेर मैले भन्दाखेरि मैले यो होइन के भनेर भने नि I was thinking about this है np anyway np dot चाहिँ यिनीको बिहेभियर चाहिँ अलिकति फरक आयो अलिकति हैन धेरै नै फरक आयो
हैन अब यो जुन समले चाहिँ जुन बिल्ट इन सम छ हैन त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो कलम वाइज है कलम वाइज सम है भन्छ यसले जोड्दाखेरि रो रोमा जोड्यो रो जोडेको छ अफ कोर्स हैन यो रो यो कलममा यो रो जोडेको छ हैन and then it gives you that हैन सो यसलाई कलम वाइज भनौँ न हैन कलम वाइज छ है चारवटा कलमको चारवटा सम छ है ओके सो यो चाहिँ यसको डिफल्ट बिहेभियर चाहिँ त्यो हो एक्सेस 0 है अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबैको हैन क्युमुलेटिभ सबैको टोटल जति छ त्यो नम्बरहरु सबैको सम दियो के हैन अब यहाँ मैले इफ आई वान्ट टु जस्तै यही नम्बर निकाल्न मैले के गर्नु पर्ला तपाईले एकचोटि ट्राई गर्नुस् त मलाई यही नम्बर निकाल्नलाई यिनीहरु नम्बर यहाँ आउनु पर्यो एनपी सम युज गरेर यहाँ के थप्नु पर्छ मैले के थप्नु पर्छ एक्सेस 0 that's true that's correct hey that's एक्सेस is 0 चाहिँ अब चाहिँ यस 0 भयो नि अनि 0 किन हुन्छ यस नम्बर सेम नम्बर आयो नि त एक्सेस 0 गर्दाखेरि है अब त्यस्तै गरे है त्यस्तै गरे इफ आई डु दिस है यसलाई चाहिँ मैले यहाँ सेम कोड तर एक्स इक्वल 1 राख्छु भनेपछि कतिवटा नम्बर आउँछ 1 रो 3टा कलम 1/3 yes that's right हैन 3टा हैन ए हैन 3/1 हुन्छ 3टा रो एउटा कलम त्यसो हैन रिजल्ट दिँदा यसरी नै दिन्छ होला अहिले हैन यस तपाईले भन्नुभयो मैले बुझेँ हैन तर यसले रिजल्ट दिँदाखेरि यसरी वन डिमेन्सनल एरेमै दिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई वन डिमेन्सनल एरेमै दिन्छ है ओके सो भेक्टरमा दिँदैन भने भेक्टर वन डिमेन्सनल एरेमै दिन्छ है ओके अब यहाँ के भइरहेछ अब जसले बुझिराख्नु भएको छैन अथवा जसलाई कन्फ्युजन जस्तो भएको छ उहाँहरूको लागि त let me take a snip and this is let's discuss हैन यो चाहिँ add to d हो so add to d all right so let's explain let me explain I can take a snip all right let's snip okay so यसलाई अलिकति क्रप गरौँ and this is clear properly. So let's do this. And then let's do that. Of this one. Okay. एकदमै जरुरी छ किनभने हामी धेरै युज गर्छौँ है पछि हामीले यो त के गर्नुपर्छ है एक्सेस एक्सेस बारे तपाईले बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो अन्त यो सुरुमा त्यो एक्सेस भनेको घुमाइन्छ के हो यो हैन सो सुरुमा त गाह्रै हुन्छ है ओके अलराइट सो यो चाहिँ भयो एड टु डी एड टु डी हैन एड टु डी हो अब एड टु सम एड टु डी गर्दाखेरि यो चाहिँ के दियो भन्दाखेरि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसको सम हैन यो रो यो कलम हैन यसको सम है यो कलमको पुरै कलमको सम हैन यसरी दिएको छ है ओके यो कुरा अब यो त सिम्पल छ हैन यो त सबैले बुझ्नु भएको छ हैन तर अब चाहिँ हामीले यहाँनिर आउँदाखेरि अघि एड टु डी एनपी डट सम एड टु डी गर्दाखेरि है विदाउट गिभिङ एक्सेस नदिकन गर्यो भने के हो भने सबै छ नि सबै जोडेर दियो है यसमा कतिवटा छ 12 वटा छ हैन सबै नम्बर जोडेर चाहिँ त्यसको एउटा रिजल्ट दियो हैन ओके अब जब हामीले हैन अब यसलाई क्लियर गर्छु अब जब हामीले एक्सेस इक्वल टु 0 दियो नि नाउ इट चेन्जेस द गेम यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्सेस 0 भनेको रो हो कि कलम हो दुईटा एक्सेस छ नि एक्सेस 0 एक्सेस 1 है एक्सेस 0 भनेको के हो रो या कलम एक्सेस 1 एक्सेस 0 फर्स्टमा के आउँछ फर्स्टमा रो आउँछ कि कलम एक्सेस 0 भनेको रो सर yes that's right है अनि एक्सेस 1 भनेको कलम हो हैन अलवेज यति यो याद गर्नु है एक्सेस 0 भनेको रो हो एक्सेस 1 भनेको कलम है जहिले पनि रो अगाडि आउँछ कि त्यसले गर्दा 0 त फर्स्ट भयो
हैन जहिले पनि रो अगाडि आउँछ र एक्सेस 0 भनेको रो हो एक्सेस 1 भनेको कलम हो है ओके यति याद हैन अब हामीले जब एड डब्ल्युटी एक्सेस 0 गर्छौं नि हैन त्यो गर्यो भने हामीले त एक्सेस इक्वल टु रो भने जस्तो हो नि त हैन एक्सेस इक्वल टु रो भने जस्तो हो भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो रोमा है अलोङ द रोज भनौँ अब यो चाहिँ जस्तै यसले क्याल्कुलेट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो रो र यो रो है कलम हैन छुट्टा कलममा यो तीनटा जोड्छ नि त हैन जोड्दाखेरि उसले यो रो जोड्छ यति इन्डिभिजुअली है इन्डिभिजुअली उसले यो रो र यो तीनटा रो जोड्या भने त अनि त्यो जोडेर यो आन्सर आएको है त्यस्तै गरी यो कलममा हैन यो रो यो तीनटा रो जोडेर यो आन्सर आयो अनि सेम है अरुमा पनि त्यही हो हैन रो जोडेछ नि त्यो एक्सेस 0 भन्ने त्यो चाहिँ त्यो जोड्नु भनेर अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ हामी एकदम सजिलो सुरुमा मलाई पनि कन्फ्युजन थियो है सो यसको सजिलो तरिका के भन्दाखेरि त्यो अपरेसन पछि कुन चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ जुन एक्सेस कोल्याप्स हुन्छ नि भनेपछि यहाँ हामीले 0 दियो भने 0 कोल्याप्स हुन्छ कोल्याप्स भनेको हैन कोल्याप्स थाहा छ नि तपाईको हैन कोल्याप्स हुन्छ कि है भनेपछि यो यस्तो भयो कि यसलाई हामी यहाँबाट के ठुलो कुराले यहाँ थिचेर मैले यसलाई कोल्याप्स गरिदिएर हैन कोल्याप्स गरेर यो सबै फ्ल्याट भयो कि यो तीनटाबाट एउटा भने नि हैन तीनटाबाट एउटा भने हैन भनेपछि त्यहाँ मेरो के कोल्याप्स भयो रो कोल्याप्स भयो कि कलम कोल्याप्स भयो के कोल्याप्स भएको छ रो कोल्याप्स भयो रो कोल्याप्स भयो रो कोल्याप्स भयो अफ कोर्स हैन किनभने हामीले एक्सेस 0 दियो नि हैन हामीले त्यो एक्सेस इक्वल टु जे दिन्छौं नि त्यो कोल्याप्स हुन्छ कि बुझ्नुभयो हामीले एक्सेसमा जे दिन्छौं त्यो कोल्याप्स हुन्छ हामीले 0 दिएछौं भने रो कोल्याप्स भयो हैन 0 दिँदा रो कोल्याप्स भयो नि अफ कोर्स कलम त यहाँ छ त कलम त कोल्याप्स भएको छैन चारवटा कलमको चारवटै कलम छ कोल्याप्स भएको छैन रो चाहिँ तीनटाबाट एउटा बन्यो कोल्याप्स भयो यो कुरा बुझ्नु भयो यो कुरा बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन बुझ्नु सर ओके भेरी गुड अब त्यसै सम्झिनु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है अनि अब चाहिँ यो केसमा के भयो एक्सेस इक्वल टु 1 भनेपछि के कोल्याप्स हुन्छ रो या कलम कोल्याप्स भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि रो चाहिँ तीनटा आउँछ है अनि यो सबैबाट हैन एउटा यति आउँछ हैन ओके भनेपछि कलम चाहिँ चारवटाबाट एउटा भने रो चाहिँ तीनटाको तीनटै छ हो बुझ्नुभयो भनेपछि यहाँ के भयो कलम कोल्याप्स भयो है रो चाहिँ के पनि भएको छैन रो जस्ताको जस्तै छ भनेपछि त्यसले गर्दा हामी तीनटा नम्बर पाउँछौँ है तीनटा नम्बरको मतलब के भयो भन्दाखेरि we get 3 numbers मतलब हाम्रो यो आन्सर आयो नि हेर्नुस् त यो आन्सर छ यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि कलम कोल्याप्स भयो कलम कोल्याप्स भएपछि के भयो भन्दाखेरि यसको सम चाहिँ यो हो हैन अनि यो सेकेन्ड छ नि सेकेन्ड रो हैन ओके यसको सम चाहिँ यो हो अनि थर्ड चाहिँ यो छ हैन यसको सम चाहिँ यो हो है कुरा बुझ्नु भयो बुझिराख्नु भएको छ सर बुझिरहेको सर ओके भनेपछि कलम 0 के अरे एक्सेस 0 एक्सेस 1 यो धेरै गर्नुपर्छ है पछि है सो अब एकदम योभन्दा अझै तपाईँ कोल्याप्स भन्दाखेरि पनि अझै तपाईँ अलिक हुन्छ हैन एकदम सजिलो तरिका छ भन्दाखेरि है तपाईले एक्सेस इक्वल 0 भयो भने हैन त्यसले चाहिँ कलमहरुको दिन्छ भने है कलम वाइज हुन्छ ठिक उल्टो हुन्छ भन्ने सम्झ्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ कि 0 भने कलम वाइज हुन्छ 1 भयो भने रो वाइज हुन्छ रोहरुको जस्तै मैले 1 दिँदाखेरि रोहरुको दियो नि त रोहरुको सम दियो नि मैले दिएको कलम अहिले चाहिँ रोहरुको सम दियो है मैले 0 रो दिँदाखेरि उले कलमहरुको सम दियो हैन ठिक उल्टो हुन्छ भन्ने सम्झ्यो भने चाहिँ हुन त आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ दिने है सो त्यसरी सम्झिनु भयो भने मैले चाहिँ आई लाइक इट टु मैले त्यसरी सम्झिन मैले आई प्रिफर है ठिक उल्टो जे भन्छु म त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ भने सम्झ्यो भने सो इट्स मोर
you find your own way. Okay. Okay, take some questions. Yes, so, all right, so this thing is same thing, right? The aggregation sum say, I want to get let's see. Let's see, add to these. Add to these. Add to these. So मलाई सबै कलमहरुको मिनिमम चाहियो के गर्नु सबै कलमहरु np.min arr2d okay, all right. axis says 0 0 हैन 0 भनेको चाहिँ के हुन्छ कलमहरुको हुन्छ हैन सो सबै कलमहरु हैन मैले 0 दिए नि मैले रो दिए यसले चाहिँ कलमहरुको निकाल्छ कि हैन कलमहरु यसको मिन यसको मिन यसको मिन चार डाउन छ हैन चार डाउन राइट चार डाउन हैन यसको मिनिमम हो त यस 0.37 सबभन्दा सानो 0.37 यसको कुन छ 0.29 छ आएको छ है यसमा 0.32 छ आएको छ यसमा सबभन्दा सानो 21 छ 21 आएको छ हैन अब यसैमा अब मैले चाहिँ अब यो रो वाइज निकाल्नु पर्यो भनेपछि हरेक रोको निकाल्नु पर्यो भने सेम थिङ इम्पिरियड मेन हैन एड टु डी हैन एड टु डी है एड टु डी and this is x is equal to के भयो okay 1 x is 1 भनेको कलम हो तर त्यसले रोको निकाल्छ हैन मैले यहाँ कलम दिए तर उले 1 के रे कलम दिए यहाँ मैले 1 भन्ने कलम भयो हैन उले रोको निकाल्छ हैन रोको भनेपछि यहाँ त मलाई तीनटा दिन्छ हैन 1 2 3 है तीनटा नम्बर दिन्छ है सो हो त यसको सबभन्दा सानो कुन चाहिँ छ 0.3264 0.3255 हैन यस यतिमा सबभन्दा सानो कुन चाहिँ 29 हो यस है अनि यतिमा सबभन्दा सानो कुन छ 5 4 2 1 है सी है गाह्रो छैन है ओके एकछिन बुझिराख्नु भएको छ yes very good question of course right? Max same thing maximum minimum so basically we can look at it okay next time okay we will do this thing real world example remind us again and you can do average height of use residence this is example real world example actual yes coalition right त्यहाँको प्रेसिडेन्टहरुको हाइटहरुको हामी एनालिसिस so this is right so ठीक छ आज यति मात्रै गरौँ है सर त्यो आर्गमेक्समा एक्सेस पास नगर्यो भने अहिलेको जस्तै एउटा सिंगल सबभन्दा म्याक्सिममको चाहिँ इन्डेक्स दिने हो 2D हरेको पेजमा जस्तो 2D हरेको पेजमा चाहिँ आर्गमेक्स विदाउट एक्सेस हान्ने हो भने त्यसले अब के सबैभन्दा म्याक्सिमम एलिमेन्टको इन्डेक्स दिने हो यस त्यो पनि आउँछ विल कभर दैट आर्ग मिन आर्ग म्याक्स त्यो पनि कभर हुन्छ त्यसले चाहिँ इन्डेक्सको त्यो जस्तै आर्ग म्याक्स गऱ्यो भने त्यो म्याक्सिमम जुन छ त्यसको इन्डेक्स चाहिँ हुन्छ त्यो रो र कलम दुवै दिन्छ है त्यो पनि गर्न मिल्छ रो वाइज कलम वाइज सेम हो एक्सेस दिने हो एक्सेस दिने चाहिँ हैन त्यसको इन्डेक्स so त्यो कभर हुन्छ इट्स इन द मटेरियल हैन सो त्यो चाहिँ त्यो हामी कभर गर्छौँ बाइ द वे एउटा होमवर्क पनि दिएको छ त्यसको okay so very good as union that's right as Thursday as we see हामी Sunday भेट्छौँ हैन so Sisir हुनुहुन्छ Sisir पौडेल okay कविन्द्र रमेश दाहाल प्रतीक
Yes, sir. Sachin, Amrit, there's an absent. Milan, Yes, sir. Rajan Sharfa. Sir. Okay, Sushil Pokhrel, Yes, sir. Niroj, Yes, sir. and Asmi. Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay, so have a nice weekend. Okay? So see you on Sunday. Right? Yes. Right? Okay. Bye-bye.